ہم نے جو پہلے فارمولہ پڑھا تھا ترجمے کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مزید جو ہے وہ آسانی ہو جائے. ایک ہم نے فارمولہ پڑھا تھا فارمولہ پڑھا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا ہے، جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا ہے اس کا ترجمہ ان میں سے کوئی حرف ہوتا ہے. تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. جی بولیں. جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا آ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. سب بولیں. جس لفظ کے آخر میں کاف زبر کا آ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو، تیرا، تیری، تجھے، تجھ. اور اس سے پہلے لفظ ہمیں جو ہے وہ اکثر ہمیں اردو کا لفظ مل جائے گا، یعنی لفظ وہ عربی کا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہوگا. اب اس کی مثال ابھی آپ نے سورہ جو پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ لفظ ہے ذکرک. دیکھیں یہ آخر میں کاف آ گیا، آخر میں اور اس سے پہلے لفظ ذکر اردو کا، تو ترجمہ ہوگا ذکرو کا. کیا ہوگا ترجمہ؟ ذکرو کا، تیرا ذکر. ذکرو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیرا ذکر. اسی طرح آپ دیکھیں فکرو کا، کاف آ گیا آخر میں، اس سے پہلے لفظ فکر اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کس فکر میں مبتلا ہو. تو فکر اردو کا لفظ ہے تو کیا مطلب؟ تیری فکر. کیا؟ تیری فکر. لفظ ہے علم کا. جی بولیں. ترجمہ آپ کریں گے. علم کا تیرا علم. عمل کا جی تیرا عمل. عمل کا جی تیرا عمل. اسی طرح صبر کا، صبر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کاف کو لگ کریں پیچھے لفظ صبر، کہتے ہیں صبر کرو. اردو میں استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ صبر کا، تیرا صبر. ٹھیک ہے. اسی طرح وعد کا، پیچھے لفظ وعدہ، واو عین دال وعدہ، اور کاف کو لگ کریں پیچھے لفظ اردو کا. وعدہ کا معنی کیا بنا؟ تیرا وعدہ. اسی طرح عہد کا، عہد بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، کاف کو لگ کرتے پیچھے لفظ عہد. عہد کا تیرا عہد. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے لفظ ہیں. کہتے ہیں اسم کا، تیرا نام. ٹھیک ہے، تیرا نام. کہتے ہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے، کاف کو لگ کرے پیچھے لفظ اسم بچتا ہے. ٹھیک ہے، نام. اس طرح کی بہت ساری قرآن مجید میں مثالیں ہیں. اس ایک فارمولے کو آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کے 5% الفاظ قرآن و حدیث میں حل ہو سکتے ہیں. 5% لفظوں کا آپ کو ترجمہ آ گیا. اب سورہ علم نشرح کو لے لیں. علم نشرح لک صدرک. اب لکا میں آپ لام کا معنی یاد کر لیں، کے لیے، تیرے لیے. کاف آ گیا، لام کا معنی کے لیے، تیرے لیے. صدر کا، ٹھیک ہے، صدر بولتے ہیں سینے کو. کاف کو لگ کرے پیچھے صدر کا معنی سینہ. ٹھیک ہے. صدر کا تیرا سینہ. آگے انقض ظہرک، ظہرک، ظہر بولتے ہیں پشت کو. یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو صحیح طرح اردو کو جانتے انہیں پتا ہے. زہرہ کا، زہر کا معنی اگر نہ بھی ہمیں پتا ہو تو ہم معنی یاد کر لیں تو ہمیں پورے ورڈ کا ترجمہ یاد ہو جائے گا. زہرہ کا تیری پشت. ٹھیک ہے، تیری کمر. اور آگے ورفعنا لک ذکرک، ذکرک تیرا ذکر. ٹھیک ہے. اس طرح 20 مثالیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں کاف کے ساتھ. اگر ہم یہ یاد کر لیں تو اس سے ہمیں بہت ساری مدد مل سکتی ہے. ابھی ہم دعائے قنوت پڑھیں گے تو پھر آپ کو مزید اس کا اندازہ ہو جائے گا. اب ہم یہ پڑھا ہوا اپنے پہلے، اس کو میں نے ریپیٹ کیا. کچھ مجھے آج کچھ نئے چہرے نظر آئے، ان کے لیے میں نے اسپیشل یہ دوبارہ دہرا دیا. اب ہم آج کے سبق میں نیا فارمولہ دوسرا پڑھتے ہیں جو پہلے بیان نہیں ہوا.
आप आसानी के लिए फार्मूले का नाम रख सकते हैं। पहला फार्मूला काफ वाला फार्मूला था, ये नून वाला फार्मूला है। ठीक है जी, पहला फार्मूला आपने कौन सा पढ़ा? काफ वाला। ये फार्मूला नून वाला। जी, जिस लफ्ज के शुरू में, फार्मूला सिंपल लिखने में तो ये है नून प्लस उर्दू ज़माना हाल। ठीक है, अब समझने के लिए, जिस लफ्ज के शुरू में नून जबर ना या नून पेश नून, जिस लफ्ज के शुरू में नून आ जाए, जिस लफ्ज के शुरू में बोले नून आ जाए, उसका तर्जमा हम होता है। उसका तर्जमा क्या होता है? हम। जिस लफ्ज के शुरू में नून आ जाए उसका तर्जमा क्या होता है? बोले हम। जी दोबारा बोले, जिस लफ्ज के शुरू में नून आ जाए उसका तर्जमा क्या होता है? मैं चाहता हूँ समझ भी आ जाए, याद भी हो जाए। ठीक है, समझ तो सुनकर आएगी, याद बोलकर होगा। समझ सुनकर आएगी, याद बोलकर होगा। इसलिए सुने भी और बोले, सुने भी और बोले। जिस लफ्ज के शुरू में नून आ जाए उसका तर्जमा क्या होता है? बोले हम। उसके बाद जो लफ्ज होगा वो उर्दू का लफ्ज होगा। ठीक है, लफ्ज अरबी का होगा लेकिन उसके साथ साथ वो उर्दू में भी इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, और जमाना हाल का होगा। आप दूसरे लफ्जों में आसान कह सकते हैं, ये इंग्लिश का जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वो बन गया है। ठीक है, दोबारा सुने, जिस लफ्ज के शुरू में नून आ जाए उसका तर्जुमा क्या होता है? हम। और उसके बाद वाला लफ्ज उर्दू। और जमाना कौन सा होगा? हाल, मौजूदा जमाना, प्रेजेंट। ठीक है, मौजूदा जमाना होगा। ये समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब मिसाल के तौर पर ये लफ्ज है, दो तीन लफ्जों का तर्जुमा मैं कर देता हूं, फिर आगे आपने खुद करना है। ये लफ्ज मैंने लिखा है नअबुदु, शुरू में नून आ गया, बोले साथ दे, नून आ गया। नून का माना हम। आइन बा दाल, इबादत। इबादत लफ्ज, अब इबादत उर्दू में इस्तेमाल होता ही नहीं होता, तो लफ्ज होगा नअबुदु, हम इबादत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ज़माना हाल का। जी बोले हम इबादत करते हैं। ये एक तर्जुमा याद कर ले, हम इबादत करते हैं। जी सारे बोले हम इबादत करते हैं। हम इबादत करते हैं। जी। नरकाऊ, नून को लग कर दे, पीछे रा काफ आइन, रुकू, तर्जुमा कर दे हम रुकू करते हैं। बोले हम रुकू करते हैं। हम रुकू करते हैं। नसजुदू, नून को लग कर पीछे सीन जीम दाल, हम सजदा करते हैं। जी सारे बोले ना, नसजुदू हम सजदा करते हैं। जी। नशकुरू, शुक्र अदा करते नून हैं। को लग कर पीछे लफ्ज शुक्र, शुक्र शक्कर नहीं पढ़ना, शुक्र। ये नशकुरू क्या लफ्ज बना? नशकुरू। शुक्र अदा हम शुक्र करते हैं। हम शुक्र अदा करते हैं। नून को लग किया पीछे लफ्ज शुक्र, शीन काफ रा, नशकुरू, हम शुक्र अदा करते हैं। अब देखें एक लफ्ज है नकफुर, हम इससे पहले ला लगा देते हैं। ला का माना आप पढ़ चुके हैं, ला का माना क्या है? नहीं। तो नकफुर, नून को, नून का माना क्या है? हम। पीछे कुफ्र बचा, हम इनकार नहीं करते, हम कुफ्र नहीं करते। नहीं करते। ठीक है, तो ये इस तरह देख लें। इसी तरह नज़कुरु, नज़कुरु, नून को लग करे पीछे लफ्ज फिक्र। नज़कुरु का माना क्या हुआ? हम बोले जिक्र करते हैं। हम जिक्र करते हैं। नज़कुरु का माना क्या है? अच्छा जी। नफ़कुरु, नून को लग करे पीछे फिक्र, क्या तर्जुमा बना? हम फिक्र करते हैं, हम सोचते हैं, फिक्र करना सोचना, हम ख्याल करते हैं, हम फिक्र करते हैं। ठीक है जी, इस तरह 20 लफ्ज है, बहुत सारे लफ्ज हैं कि जिनके शुरू में नून आता है और उसके बाद हमें अक्सर औकात हमें उर्दू वाला लफ्ज मिल जाएगा। ठीक है जी, इन दो, अब थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करने लगा, वो ये शुरू में नून आ जाए और आखिर में काफ आ जाए। ठीक है, ये भी साथ मिला लें। नशकुरू का ये पूरा फार्मूला हो गया, नून हम, का तेरा, दरमियान में शुक्र, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बोले हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जी। नशकुरू का तर्जुमा कर दें आप, सारे बोले हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। नून का माना हम, का माना तेरा, शुक्र अदा करते हैं। ठीक है जी, अब इसका तर्जुमा आपने करना है। नअबुदु का,
سارے بولے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگر ایک لفظ میں لکھنے لگا ہوں، اگر آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا تو میں سمجھ جاؤں گا آپ کو یہ فارمولا سمجھ آ گیا.